حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب المنقذ بالبعيد الوحيد المليء السائر عليه الكامل والبارك والزاهد والذاهب يسلم الآب فوق الغائب ويعلم الدم والصبر والجهل والذاهب يرجع الساكن ويسكن بفضله الطائب. فلا يزال في الاستغفار حتى يكون كفنا للذنوب
ينادي في سائر المخلوقات من الأرض والسماوات بالتهاني والبشارة، فإن دون الرسول وسر المكنون الذي يوجد. وولد صلى الله عليه وسلم مخلوقا بيد العناية مفعولا بكل الهداية، فأشرف الهدي المطاوة لنا توحيد أموره وأرضاه، ودخل في عقبين عظيما بنيا من خلق كما دخل فيها من مضى، أو فضيلة المعجزات بخطور نار فارس وسقوط الشرفاء، ومن شياطينه من السماء بشوط المحرقات، وركاكم الجبل من الجن وبصوت السلطان دليل خالد، لما بلغ من سنه الساقط وأشرق البيت والناس حتى وضع على الغالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على النبي الخاتم المسلم الحبيب المهدي الاسماء عليه الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم هذا الكريم والمستشفى لكم به عن كبير وصل للمحمد واشهد ان لا اله الا الله سلام الله وصلى وحي ابن مسيح المعالي وارسلنا على حبه وجمعه اللهم ادخلنا مع الجنه بينه والاخوان وارسلنا برسله وايمان رسلها وارحمه وشفيع ونشرها. اللهم ارسلنا زياره في كل سنه ولا تجعلنا من دون عنك ونعم السنه. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا احدا الا وسلمنا بما في توبه ذنوبك وسترت بيدك وغفرت عيوبك. اللهم انه كان معنا في سن الماضي اخوان معك والله مسؤوليتها ولا تكلف بين الاسلام وقومها. اللهم انا لا شيء من اصحاب القبور ومن صلى وسلم على الدول. اللهم اجعلنا بين يديك والشهيد ويرزقنا النبي والحمد لله والمشكورين. واذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخلوق واغفر لنا ولنا اجمعين. اللهم في شر ظالم وجعلنا منك من هذه النساء. اللهم اجعل هذا رسولك من الشفيعة ورسول به ونبيه والمقام رفيعا. اللهم اسقنا من حوضك النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نعلم لها ولا وشربة الودن. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا وأمهاتنا وشيخنا والمعلمين ووزن الحقوق علينا والجميع ولجميع المؤمنين من المسلمات آخر محمد إنك أمين له الحال ووفر الخير. يا أرحم صلى الله عليه محمد وعلى اله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Yeah.
membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni agama Islam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, pada malam hari ini, susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan ketua takbir masjid dan sholihin, yang keempat mauidhah hasanah yang nanti akan diisi oleh Al-Ustaz Al-Hafiz Ahmad Rais. Kemudian yang kelima penutup. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, untuk acara yang pertama mari kita buka acara ini. Semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini bisa mendapatkan syafaat dan mendapatkan amal ibadah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Haji Adianto SAG. Untuk Bapak Haji Adianto SAG kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويؤذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ويعذب
الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi Bacaan yang ketiga, sambutan Ketua Takmir Masjid Darus Sholihin untuk beliau Bapak Mudri, kami persilakan. صلى وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan, yang saya hormati, para alim, para ulama, para ustadz dan para sesepuh, wabil khusus Al-Ustadz Ahmad Rois MPDI, dan para hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini atas nikmat, berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk bersama di tempat yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan, jalan keselamatan, jalan terang benderang di dunia wal akhirah. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap takmir Masjid Darus Sholihin yang telah berupaya dan bekerja keras dalam rangka mengadakan acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW, sehingga pada malam ini insya Allah akan berjalan dengan lancar. Para hadirin dan hadirat sekalian, sekali lagi kami aturkan juga terima kasih kepada Ustaz Ahmad Rois MPDI yang telah berkenan bersedia hadir untuk memberikan ceramah atau pencerahan kepada kita semua. Marilah kita simak, kita resapi apa-apa yang telah atau apa-apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz nantinya. Karena para hadirin dan hadirat sekalian, kita selaku umat Islam yang pada saat ini telah mengalami beberapa cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan adanya wabah virus corona yang sampai saat ini juga belum reda juga, dan akhir-akhir ini juga junjungan kita, orang yang kita muliakan begitu dihina dan dilecehkan oleh Presiden Prancis si Macron. Oleh karena itu nantinya apa-apa yang kita dengarkan dari Ustaz mudah-mudahan bisa memperkuat dan memperkuat iman kita. Mari kita sejenak kita tinggalkan atau tanggalkan bendera-bendera kita tanggalkan sekat-sekat kita, tanpa melihat baju kita, tanpa melihat rupiah kita rajut rasa kita rajut hati kita isi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sehingga ikatan atau iman kita menjadi lebih kuat. Kita bisa menjaga ukhuwah Islamiyah terutama di lingkungan Masjid Darus Sholihin.
Amin. Para hadirin dan hadirat sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mari kita simak dan dengarkan ceramah dari Al-Ustaz Ahmad Rodis MDDI. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan waj'alna minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, yang Maha Berkuasa, yang Maha Berkehendak. Tidak ada satupun yang mampu menghalangi kehendak Allah. Inna Allah yaf'al ma yurid. Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Jika Allah berkehendak untuk mendatangkan mudarat, bahaya, bencana bagi hambanya, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolak bencana itu tanpa izin Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah berkehendak untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan hamba-Nya, maka tidak ada seorang pun yang mampu menahan kebaikan itu untuk sampai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, dalam rangka mengenal, mengingat, mempelajari, mengambil hikmah dari perjalanan manusia yang kita cintai, manusia yang kita agungkan, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Saya dan Bapak Ibu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita dalam forum yang mulia ini menjadi penyebab cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah, sehingga kita ringan melaksanakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Salah satu tanda cinta, dia akan melakukan dengan ringan, mudah, semangat apa saja perintah dari orang yang dia cintai. Kalau kita merasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan ringan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jangan bilang kita cinta kepada Nabi kalau kita masih berat atau bahkan membenci sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda cinta Bapak Ibu, kita akan selalu ingin bersama dengan orang yang kita cintai.
Jangan bilang kita cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak punya niat yang kuat untuk satu surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman beliau ada seorang sahabat namanya sahabat Tauban. Pada suatu waktu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad." Ya Rasulullah, amal saya tidak banyak. Saya bukan orang yang dekat kepada Allah. Saya bukan seorang nabi dan rasul. Ya Rasul, saya takut di dunia bertemu dengan engkau, tapi di surga tidak bersama engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Kemudian Allah turunkan ayat Al-Quran, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dibangkitkan dan dia akan ditempatkan bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan dengan orang-orang saleh. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita di dunia ini yang tidak satu masa dengan Rasulullah, tidak pernah melihat wajahnya Rasulullah SAW, kita berharap kepada Allah semoga kita satu surga dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga cita-cita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, salah satu tanda cinta, dia tidak rela, dia tidak terima, dia akan sakit hati ketika orang yang dia cintai dihina, direndahkan, dilecehkan. Jangan bilang kita cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak sakit hati, kalau kita tidak marah ketika ada orang yang melecehkan, ketika ada orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Prancis, sinten namanya, Emmanuel Macron. Jadi tolong dikat ya, jangan taruh di YouTube ini. Nanti saya di penjara mengubah nama presiden. Sebagaimana yang dilakukan oleh Emmanuel Macron. Dia ingin menerbitkan kembali majalah karikatur yang ada kesan menghina Rasulullah SAW. Baginya negara Prancis bebas berpendapat, bebas menyampaikan ekspresi, bebas menghina dan merendahkan. Negara macam apa itu, Pak? Kok punya peraturan seperti itu? Itu peraturan yang gila, tidak waras. Bisa-bisanya melecehkan, menghina, merendahkan, dilegalkan. Tentu apa yang dilakukan oleh Emmanuel Macron sangat menyayat dan menyakiti hati orang Islam, orang mukmin seluruh dunia, termasuk insya Allah kita. Para jemaah sekalian, kalau kita scroll atau kembali kepada sejarah Rasulullah SAW, sebenarnya penghinaan, pelecehan, kemudian merendahkan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW bukan hal yang baru. Ketika beliau masih hidup, khususnya ketika beliau berdakwah di kota Mekah, beliau banyak mendapatkan cacian, beliau banyak mendapatkan hinaan. Di antaranya beliau dikatakan sebagai orang gila, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Qalam, wa yaquluna innahu lamajnun. Mereka orang-orang kafir berkata, sungguh Muhammad itu gila. Nabi kita dikatakan orang gila.
Mereka juga menghina Nabi dengan mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai tukang syair, dan syairnya menyihir orang-orang Mekah sehingga kagum dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebagaimana yang Allah firmankan, am yaquluna sya'irun, mereka berkata syair, Muhammad tukang syair. Mereka juga berkata Muhammad sebagai tukang bohong. Sebagaimana yang Allah katakan, am yaquluna iftara, mereka orang-orang kafir berkata iftara, Muhammad suka berbohong. Lalu bagaimanakah respon Rasulullah ketika beliau dihina, ketika beliau dikatakan orang gila, syair, tukang bohong? Apakah Rasulullah marah? Tidak. Apakah Rasulullah membalas dengan caci maki? Tidak. Apa yang keluar dari mulutnya Rasulullah? Doa. Hadhihi manhaj. Ini manhaj. Ini metode dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa yang keluar dari lisannya beliau. Ketika beliau dilempari kotoran, dilempari batu, datang ke Taif, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka, karena mereka belum tahu apa yang saya sampaikan ini agama yang benar. Jemaah sekalian, kalaulah Rasulullah hidup di tengah-tengah kita saat ini, kemudian beliau mendengar ada orang yang mencaci makinya, ada orang yang merendahkannya, saya yakin beliau akan melakukan hal yang sama. Beliau akan mendoakan, dan beliau tidak akan marah kalau itu berkaitan dengan pribadinya. Ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah rahimakumullah, ketika seseorang dicaci, dihina, direndahkan, kira-kira orang yang pertama kali marah siapa? Kekasihnya. Kalau bapak-bapak dihina, direndahkan, panjenengan diam, sabar, saya yakin istrinya panjenengan yang pertama kali marah. Sebagai seorang kekasih, istrinya panjenengan dihina, direndahkan, saya yakin panjenengan sebagai suami akan marah, akan murka kepada orang yang menghina istri panjenengan. Saya mau bertanya, siapa kekasihnya Rasulullah SAW? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi dihina, ketika Nabi direndahkan, ketika Nabi dilecehkan, ketika Nabi dicela, sebelum kita marah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terlebih dahulu marah. Di zaman Rasulullah ada seorang kafir namanya Walid bin Mughirah. Dia datang ke rumah Nabi hanya untuk mengejek Rasulullah. Dia datang ke rumah Nabi bukan untuk silaturahim, tapi hanya untuk mengejek Rasulullah SAW. Dan dia berkata, "Hei Muhammad abtar, hei Muhammad abtar, wahai Muhammad yang terputus keturunannya, hei Muhammad abtar, hei Muhammad abtar, wahai Muhammad yang terputus keturunannya." Setelah itu dia pulang, dan tidak ada satu kata pun keluar dari lisan Rasulullah kalimat-kalimat yang kotor. Dia pulang, di tengah perjalanan dia bertemu dengan temannya. Ditanya sama temannya, "Dari mana engkau wahai Walid bin Mughirah?" Apa jawab dia? "Dari Muhammad Abtar, dari si Muhammad yang terputus keturunannya itu." Rasulullah dihina. Ketika Walid bin Mughirah menghina Rasulullah SAW, Allah tidak terima. Maka Allah turunkan surah Al-Kautsar yang mengecam perbuatan Walid bin Mughirah. Allah berfirman, "Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menghina Muhammad, yang membenci Muhammad,
yang melecehkan engkau wahai Muhammad, huwal abtar, dia akan binasa. Kalau Presiden Perancis itu tidak bertaubat kepada Allah, tidak minta maaf kepada umat Islam, tinggal menunggu waktu, Allah akan membinasakannya. Allah berjanji, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mengejekmu, merendahkanmu, menjelek-jelekan engkau wahai Rasulullah, huwal abtar, dia akan binasa. Tidak ada orang yang selamat, tidak ada orang yang kemudian lepas dari kecaman Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu menghina baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang tidak terima adalah kekasihnya langsung Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalaulah Presiden Prancis itu Emmanuel Macron mau membaca, mau membuka, memahami tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW, saya yakin dia tidak akan mencela Rasulullah. Saya yakin dia tidak akan mencela Rasulullah SAW. Orang mencela Nabi, merendahkan Nabi, itu karena mereka belum baca bagaimana sejarah hidup Rasulullah. Ada seorang orientalis, peneliti dari Barat, tentang sejarah kehidupan manusia, sampai dia pada sejarah Nabi Muhammad SAW. Dia terkagum-kagum. Kemudian dia berkata, jika seseorang membaca, memahami sejarah hidup Muhammad, jika memang dia tidak percaya Muhammad sebagai seorang Rasul, paling tidak dia akan kagum dengan keindahan akhlak. Jemaah sekalian, saya yakin kalau Presiden Prancis itu mau membuka sejarah Rasulullah SAW, saya yakin dia tidak akan merendahkan baginda kita Muhammad SAW. Karena itu pada malam hari ini saya tertarik untuk menyampaikan sebuah tema tentang mengenal sosok dan pribadi Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna zahir dan batin, sempurna fisik dan moral, sempurna sosok dan pribadi. Secara fisik, secara sosok, tidak ada orang yang lebih tampan daripada Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih tampan, yang lebih indah daripada Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang lebih tampan daripada Rasulullah SAW. Sejenak saya ingin berlama-lama dari segi fisiknya Rasulullah. Saya ambilkan dari kitab yang fenomenal, yang sangat masyhur, dikarang oleh ulama hadis, namanya Imam At-Tirmidzi, dalam kitabnya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kata beliau dalam keterangan hadis-hadis yang sahih, badannya Rasulullah atau fisiknya Rasulullah tidak tinggi dan juga tidak pendek, tidak gemuk dan juga tidak kurus. Kulitnya putih, agak sedikit ada kemerah-merahannya. Kemudian aromanya sangat harum. Ada salah satu sahabat yang pernah menempelkan tangannya di muka Rasulullah. Setelah itu dia cium tangannya, dia berkata, saya tidak pernah mencium bau harum melebihi daripada ini. Kemudian dada dan perutnya sejajar, artinya perutnya tidak buncit, sejajar. Karena Nabi tidak banyak makan, tidak seperti kita. Nabi sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Itu secara umum. Kemudian rambutnya, kita mulai daripada rambutnya Rasulullah.
Disebutkan dalam kitab tersebut bahwa rambut Nabi lurus agak sedikit bergelombang, tidak keriting, tidak lurus sempurna. Apa namanya? Rikal. Ya. Tidak keriting, tidak lurus sempurna, agak sedikit bergelombang, dan rambutnya cukup panjang. Dikatakan dalam riwayat yang sahih, rambutnya kalau dari belakang sampai ke bahu, sedangkan dari samping sampai ke ujung telinga, dan terurai dengan sangat rapi. Kalau ada orang punya rambut pendek rapi, wajar. Kayak Pak Parman pendek rapi. Tapi kalau panjang belum tentu rapi. Setiap waktu rambutnya Rasulullah terurai dengan rapi. Pada mulanya Rasulullah SAW menyisir rambutnya ke belakang. Beliau itu meniru gayanya Ahlul Kitab, Yahudi sama Nasrani. Kenapa beliau lebih memilih meniru gaya Ahlul Kitab dibandingkan orang Mekah sendiri? Karena Ahlul Kitab itu Bapak Ibu masih percaya Allah hanya satu. Sedangkan orang musyrik Mekah, mereka sudah menyebutkan Allah, maka Allah katakan mereka sebagai orang musyrik. Nabi pada awalnya meniru gayanya orang-orang Ahlul Kitab, sisir bulan. Artinya nopo, kita boleh tasyabbuh, menyerupai orang-orang non-muslim, asalkan itu bukan dalam masalah akidah, ibadah. Kalau dalam masalah muamalah, penampilan, betul-betul. Orang Amerika menggunakan jas, dasi, kita menggunakan jas sama dasi, la ba'sa. Tidak apa-apa, no problem, tidak menjadi masalah. Kemudian setelah orang-orang Mekah masuk Islam, setelah terjadinya penaklukan kota Mekah, barulah Nabi mengubah gaya rambutnya. Orang Mekah biasanya menyisir rambut ke kanan sama kiri. Apa bahasa kita? Ke kanan, ke kiri. Nah, belah tengah. Nah, paham ya? Nah, jadi di akhir-akhir umur beliau, model rambutnya Rasulullah SAW itu belah tengah. Dan dikatakan dalam riwayat yang sahih, di kepalanya Rasulullah itu ada uban tidak lebih dari 20 helai. Kalau Pak Parman berapa uban? Enggak terhitung. Hah? Enggak terhitung. Oke. Umur berapa sekarang? 55. Nabi umur 61 kalau hitungan Masehinya. Kalau hitungan Hijriahnya 63. 55. Kalau ikut Nabi kurang berapa tahun lagi? Kurang berapa tahun lagi? Persiapan. Kemudian dahinya Rasulullah disebutkan dalam kitab tersebut agak sedikit lebar, dan perlu diketahui di dahinya Rasulullah tidak ada bekas hitam, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Tidak saya temukan riwayat sekalipun itu riwayat yang palsu yang mengatakan bahwa dahinya Rasulullah ada bekas hitam. Artinya kalau ada orang punya dahi kemudian dia ada bekas hitam di dahinya, kita husnuzan kepada Allah, dia ahli sujud. Ya, kita husnuzan kepada Allah. Tapi itu bukan suatu kesunahan membuat dahi kita berwarna hitam, karena dahi Nabi tidak berwarna hitam. Kemudian alisnya warna hitam sangat tebal. Antara alis kanan dengan kirinya bersambung dengan bulu yang sangat halus. Kemudian di pertengahan di antara alis kanan dan kirinya ada urat yang tampak ketika beliau sedang menahan amarahnya. Jadi Nabi itu Bapak Ibu, kalau beliau marah tidak dikeluarkan amarahnya. Kalau beliau marah tidak dikeluarkan amarahnya. Tidak seperti kita.
Ketika Nabi marah, dia pendam amarahnya. Dan tanda bahwa beliau itu marah, ada urat yang muncul di antara kedua alisnya. Maka Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, "Laisa syadid an kathratil 'ardi, walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengangkat beban berat, tapi orang yang kuat itu ketika dia bisa mengendalikan amarahnya. Kalau orang tidak bisa mengendalikan amarah, bahaya Pak. Bisa pecah itu piring, HP, ya, bisa luka orang yang dia marahi. Maka Nabi bersabda, kalau engkau marah itu dari syaitan. Syaitan terbuat dari api. Maka jika kau marah, berwudulah. Jika berwudu ternyata amarahmu tidak redam, maka mandilah. Jika mandi amarahnya tidak redam, ngapain? Nyemplung berarti. Hilang sama orang-orangnya itu. Kemudian matanya Rasulullah, Allahumma shalli alaihi. Matanya Rasulullah SAW yang putih sangat putih, yang hitam sangat hitam. Kemudian bulu matanya Rasulullah sangat hitam, seperti orang menggunakan celak. Ngerti celak ini? Nah. Dan mata itu tidak pernah diperlihatkan kepada maksiat. Bahkan ketika Nabi berjalan, beliau menundukkan pandangannya. Beliau tidak toleh kanan kiri dan seterusnya. Kemudian hidungnya Rasulullah mancung tapi tidak panjang. Ada orang mancung panjang, mancung tidak panjang. Bibirnya sangat lembut. Kemudian giginya, dikatakan dalam kitab tersebut, giginya agak sedikit renggang. Giginya agak sedikit renggang. Dan kalau tertawa cukup dengan senyum. Kalau sangat lucu, beliau senyumnya lebar sampai gigi gerahaknya kelihatan. Beliau tidak pernah terbahak-bahak. Karena dalam sebuah keterangan hadis dikatakan, jangan kau banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahki yumitul qalba. Jangan kau banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Maka Nabi tidak banyak tertawa. Beliau pun kalau tertawa hanya cukup dengan senyum. Dan beliau tidak bertemu dengan sahabatnya kecuali menampilkan wajah yang ceria, yang senyum beliau. Dikatakan ini benar atau tidak Allah Ta'ala alam ya. Jadi ada sebuah penelitian itu, kalau orang senang senyum, maka 60 penyakit hilang dari dirinya. Nah, banyak-banyak yang senyum, terutama yang tua-tua. Banyak senyum. Jangan ketemu orang senyum. Ya, itu bukan akhlak Nabi. Ketemu orang nyambung halus. Senyum. Dengan senyum itu 60 penyakit katanya. Ini benar atau tidak? 60 penyakit hilang dari diri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akika laka shadaqah." Senyummu kepada saudaramu sedekah. Sangat mudah Islam itu memberikan pahala. Sangat mudah kita umat Islam mendapatkan pahala. Cukup senyum sudah dapat pahala. Tapi senyum yang ikhlas, bukan senyum yang dibuat. Kemudian Rasulullah SAW jika berbicara, beliau seringkali mengulang pembicaraannya 3 kali. Maka kita banyak temukan riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan Nabi mengulang pembicaraannya 3 kali. Ada sahabat datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini, beri aku nasihat." Apa kata Nabi? La taghdab, jangan suka marah. Diulang sampai 3 kali. Faradda mirara, Nabi mengulangnya 3 kali. La taghdab, la taghdab.
Itu cara bicaranya Rasulullah SAW. Kemudian beliau bicara itu singkat padat. Dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul jawami'. Beliau itu senang yang singkat tapi padat. Makanya ceramah habis ini enggak usah panjang-panjang. Ada yang meneliti ini benar atau tidak, Allah taala alam. Jadi ada teks khutbah Nabi yang sempat ditulis oleh beberapa sahabat dan dimuseumkan di Turki. Itu kalau dihitung menit hanya 9 menit Pak, khutbah Nabi. Saya ceramah sudah hampir setengah jam nih. Ini sudah melewati sunnah Nabi. Kemudian kalau beliau berbicara, ya kadang beliau tegas, kadang beliau lembut, tergantung audiennya. Dan beliau sering kalau menjawab pertanyaan itu tergantung orang yang bertanya. Misal ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal yang paling afdal itu apa?" Jika sahabat ini tidak berbakti kepada orang tua, maka Nabi akan berkata, amal yang paling afdal itu berbakti kepada orang tua. Kalau sahabat ini sholat diundur-undur, maka Nabi akan berkata, amal yang paling afdal itu sholat di awal waktu. Disesuai audiennya. Kemudian kita beranjak ke bawahnya, dagu. Dagunya tidak panjang dan juga tidak pendek. Dipenuhi dengan jenggot. Ya, panjang jenggotnya Rasulullah. Dan jenggotnya Nabi itu hanya ada 20 helai uban, tidak lebih. Ini dalil bahwa merawat jenggot itu hukumnya sunnah. Ada sebagian orang tuh, apa jenggotan itu teroris? Jangan. Siapa yang Anda katakan teroris itu? Rasulullah. Karena Rasulullah merawat jenggot. Kalau Anda mengatakan bahwa orang yang jenggot itu radikal dan seterusnya, siapa yang Anda katakan radikal? Rasulullah. Karena Rasulullah berjenggot. Ustaz kalau nggak berjenggot tidak tunggu. Dan jenggotnya Rasulullah selalu rapi. Kemudian tangannya, ya, tangannya kekar. Kata dalam hadis itu kekar tangannya dan sama manusia. Walaupun dia lebih kaya daripada kita, lebih tinggi jabatannya daripada kita, jangan. Itu bukan derajat, justru kehinaan kita Rasulullah SAW. Tapi sama muslimnya tawadhu, ya, merendahkan ucapan. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu kepada orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Sangat tawadhu Rasulullah. Maka beliau ketika berjabat tangan, terlebih dahulu beliau yang menjulurkan tangannya. Dan beliau tidak melepas kecuali sahabatnya yang melepas. Kemudian Rasulullah SAW ketika berbicara, ada riwayat yang mengatakan, tapi riwayat ini cukup lemah, tidak apa-apa saya sampaikan. Ada yang mengatakan bahwa Nabi sambil memukulkan telunjuknya ke tangan kirinya. Ini Pak. Kalau sedang ngobrol, sedang berpikir, sedang ngobrol boleh begitu. Nah, ini kebiasaan Rasulullah SAW. Kemudian langsung kita berada kepada kakinya Rasulullah yang kekar menurut riwayat hadis. Ya, kaki yang mulia yang kekar. Beliau kalau berjalan, jalannya cepat tapi tidak tergesa-gesa. Nah, seperti jalan orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu kalau jalan langkahnya lebar, cepat. Saya pernah diajak oleh teman saya ketika di Madinah, ya, diajak bersiarah, diajak ke tempat-tempat bersejarah. Itu saya ketinggalan banget sama mereka. Sampai saya berkata, ya akhi, intadirni, tunggu saya bilang. Kemudian beliau berjalannya Rasulullah SAW itu cepat tapi tidak tergesa-gesa dan berjalan dengan tegak, tidak loyo. Ada orang berjalan loyo, kayak nggak niat hidup. Tidak berjalan seperti wanita yang pelan, tidak berjalan seperti orang sakit. Tegak Rasulullah SAW menunjukkan bahwa beliau itu siap hidup dan siap menghadapi apapun yang terjadi dalam perjalanan itu.
Kemudian saat berjalan Rasulullah SAW tidak menolehkan wajahnya, ya, tidak toleh-toleh. Beliau fokus ke depan. Kalau ada orang yang memanggil, beliau tidak hanya menolehkan wajahnya, tapi beliau menolehkan seluruh anggota badannya. Mantap Pak. Kalau kita kan tidak, ada orang manggil, yang kita tolehkan apa? Hanya wajahnya. Tapi kalau Nabi, beliau menolehkan seluruh badan. Subhanallah. Ini akhlak tawadhu Rasulullah SAW. Kemudian ketika beliau duduk, ya, ada 3 cara duduknya Rasulullah yang saya temukan dalam hadis ini. Pertama, beliau memeluk kedua lututnya. Coba Pak Parman praktek. Nah, memeluk kedua lututnya. Nah, ini salah satu cara duduknya baginda kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, menempelkan salah satu lututnya ke perut. Praktek. Tempelkan ke perut. Jangan selonjoran. Gini Pak. Oh gitu. Kemudian yang ketiga, tentu banyak, tapi yang saya temukan 3 itu Nabi bersandar kepada bantal, ya, sandaran begini, bertekak begini, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya contohkan. Begini, ya, ini ada bantal. Dan Nabi melarang umatnya untuk makan dalam keadaan seperti itu, karena itu cara makannya raja yang sombong. Nah, kita makan sunahnya seperti biasa begini, ya, diangkat kaki, duduk pada kaki kiri, kemudian kaki kanannya diangkat. Itu ciri fisiknya Rasulullah SAW yang sangat mulia dan pribadi Rasulullah SAW. Meskipun Rasulullah SAW memiliki fisik yang indah, fisik yang sangat tampan, ya, bahkan apa yang saya gambarkan tadi saya kira lebih jauh dari apa yang ada pada Rasulullah SAW. Tapi perlu digarisbawahi, Allah tidak pernah memuji fisik Rasulullah. Yang Allah puji adalah akhlaknya. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad yang memiliki akhlak yang agung. Artinya apa? Kalau ada orang tampan, orang kaya, orang punya jabatan, tapi tidak punya akhlak, tidak ada nilai di hadapan Allah. Ada orang ahli ibadah, tapi tidak punya akhlak, tidak ada apa-apanya ibadah di hadapan Allah. Ada orang berilmu, tapi tidak punya akhlak, tidak ada gunanya ilmu itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka tidak ada gunanya kita punya ilmu tinggi, punya jabatan tinggi, punya harta banyak kalau tidak punya akhlak. Tidak ada nilai seseorang yang ahli ibadah kalau tidak punya akhlak. Di zaman Rasulullah ada seorang wanita. Ini hadis yang sahih. Ini hadis yang sahih, Bapak Ibu. Ada seorang wanita yang taat kepada suaminya. Ada seorang wanita yang ahli sedekah, ahli sholat malam, ahli puasa, tapi dia suka menyakiti hati tetangganya. Dia tidak punya akhlak kepada orang lain. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini tidak ada gunanya kalau kita tidak punya akhlak. Maka ulama berkata, al-adab fawqal ilmi. Akhlak itu posisinya ada di atas ilmu. Imam Malik belajar akhlak 40 tahun. Beliau belajar akhlak sampai 40 tahun. Karena beliau paham sadar bahwa akhlak itu di atas ilmu. Maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dan tidak ada contoh akhlak yang baik, yang sempurna, kecuali apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan.
contoh hidup, model hidup hasanatun yang baik. Kalau kita sebagai rakyat ingin mencontoh Nabi, contoh Nabi pernah menjadi rakyat 13 tahun di kota Mekah. Kalau kita jadi pemimpin, contoh Rasulullah, karena Rasulullah pernah menjadi pemimpin 10 tahun di kota Madinah. Kalau kita sebagai seorang suami, contoh, karena Nabi juga punya istri. Kalau kita sebagai seorang anak, contoh Nabi, karena Nabi juga pernah menjadi seorang anak. Kalau kita menjadi angkatan perang, contoh, karena Rasulullah SAW pernah menjadi anggota perang. Kalau kita menjadi pemimpin perang, contoh Rasulullah, karena Rasulullah SAW pernah menjadi pemimpin perang selama 27 kali peperangan. Semua apa yang ada pada Rasulullah dari kebaikan komplit bisa kita contoh. Maka ada peneliti dari Barat, ini sejenak setelah ini saya tutup Bapak Ibu. Ada peneliti dari Barat namanya Maishul Haq. Dia melakukan penelitian ini bertahun-tahun. Dia ingin meneliti tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang masa. Kemudian dia sebutkan dalam satu bukunya yang berjudul 101 tokoh paling berpengaruh di dunia. Maishul Haq ini beragama Nasrani. Kalau kita lihat dari latar belakang agamanya, kira-kira nomor 1 siapa? Hah? Kalau kita lihat dari latar belakang agamanya, kira-kira nomor 1 siapa? Yesus atau Isa. Tapi ketika kita baca bukunya Bapak Ibu, yang ditempatkan nomor 1 adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di Indonesia pernah nggak diadakan poli? Pernah. Ada yang ingat? Tahun 90-an. Ya, yang di penjara itu. Siapa tokoh yang paling kamu kagumi? Itu nomor 1 siapa? Soekarno. Nomor 11 Zainuddin Nursi. Nomor 12 Nabi Muhammad. Akhirnya di penjara orang yang buat poli karena ada kesan meremehkan atau menghina Rasulullah SAW. Banyak stasiun televisi yang mendatangi Maishul Haq. Dia bertanya-tanya, kenapa kamu memilih Muhammad sebagai tokoh nomor 1 di dunia? Bukan Isa, bukan Newton. Isa Newton itu ada nomor 2, Bapak Ibu. Nomor 2. Apa jawab dia? Karena Muhammad memiliki kelebihan yang komplit. Beda dengan Isa. Isa itu hanya sebagai tokoh agama. Sedangkan Muhammad, dia tokoh agama, tokoh negara. Dalam jangka waktu 23 tahun, dia bisa mengalahkan negara besar yang saat itu sangat berjaya, Persia sama Romawi. 23 tahun Pak. Itu waktu yang sangat singkat menurut saya. Karena kalau kita baca sejarah itu, ratusan tahun seorang pemimpin dari keturunannya baru bisa menaklukkan atau mengalahkan negara besar. Tapi Nabi hanya butuh waktu 23 tahun bisa mengalahkan negara-negara besar, Romawi sama Persia. Selain dia tokoh negara, dia juga tokoh perang, tokoh ekonomi, tokoh politik. Sedangkan Isa itu hanya sebagai tokoh agama. Maka saya menyimpulkan bahwa tokoh paling berpengaruh nomor 1 sepanjang sejarah manusia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu, tidak ada kehidupan yang sempurna, tidak ada kehidupan yang berkah kecuali kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca sejarah Nabi, kita ikuti sunnah-sunnah, itu kehidupan yang sempurna. Kenalkan anak-anak kita kepada Rasulullah. Bacakan cerita-cerita Nabi kepada mereka. Jangan bacakan cerita-cerita tokoh lain sebelum kita membacakan cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari malam hari ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga kita ingat untuk mencontoh mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jika ada kata yang salah
menyinggung dari saya Bapak Ibu, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis yang kita ikuti pada malam hari ini mendapatkan balasan yang terbaik dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah terbaik kepadamu. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Rahmati mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Ya Allah, hiasi hati kami dengan iman, hiasi hati kami dengan iman, dan tumbuhkan terus iman dalam hati kami. Jauhkan hati kami dari kekafiran, kefasikan, kemaksiatan dan kemunafikan, dan jadikan kami golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah dan amal yang diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.